میں نے مقدس شہر یہ نیا یروشلم خدا کے پاس سے آسمان سے اترتے دیکھا۔ یہ اس دلہن کی طرح راستہ تھا جس نے اپنے دلہا کے لیے سلام کیا ہو۔ باپ اور بیٹے اور مقدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، محبت اور روح کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ اسی خدا میں آج ہم سات قرآن 32ویں اتوار کی لطوریا میں شامل ہے۔ اور آج کی لامتیں بتاتی ہیں کہ خدا ہمارے دلوں میں رکھتا ہے۔ رسول کہتے ہیں تمہارا دل خدا کو کیا ہے، اس کو برباد کرے گا خدا اس کو برباد کرے گا۔ اور آج کی دن ہم سنیں گے کہ یسوع مسیح وہ جو ہیکل میں کاروبار کرتے تھے ان کو کوڑا لے کر باہر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گا۔ اسی وجہ سے ہمیں اپنے دلوں کے حیرت کو بھی صاف رکھنا ہے اور اپنے چرچز کی بھی حفاظت کرنی ہے اور ان کو بھی راستہ کرنا ہے۔ تو آج کی بات پر دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے یونس اور نصرت کے خاندان کے لیے، سنی اور خاندان کے لیے، شاہد افضل اور شہزادی کے خاندان کے لیے، عارف انتھنی اور مینا کے خاندان کے لیے، ادیب کے خاندان کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ ندیم عاشق کے خاندان کے لیے اور آمد شبیر کے کاروبار کے لیے برکت اور مشکلات میں پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آئے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے دعا کے لیے درخواست کیا ہے خدا سے دعا بھی کریں گے آج خدا ان کی ساری کاروبار کی مشکلوں کو دور کرے اور ان حکمرانوں کو برکت دے جو کہ آپ بڑی پیاسی اور محبت کے ساتھ ارتاز پر اپنی شکر گزاری کرنے کراتے ہیں۔ تو آج کلیسیا لاترانی بازیلیکا کی تقدس کی عید مناتی ہے، ڈیڈیکیشن آف لیٹرل بیزیلیکا۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا کی ہیکل، خدا کا گھر جو ہے وہ برکتوں کا منبع ہے اور جس سے ہم زندگی بھر نہ صرف ایک جنریشن، ایک نسل بلکہ بہت سی نسلیں جو ہیں خدا سے برکات حاصل کرتی ہیں۔ تو آئے بات کا شکر ہم سے اٹھائیں اور اپنی ساری غلطیوں سے خدا سے معافی چاہیں۔ میں قادر خدا
تجھ سے ڈرے، تجھ سے محبت رکھیں، تیری پیروی کریں اور تیری رہنمائی سے وعدے کے کار تک پہنچیں۔ مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے میں تیرے ساتھ قدس کی بہاداری میں خدا ہے اور ہمیشہ سے بہتر زندہ رہتا اور سرسد کرتا ہے۔ کتاب اس کا 47 باب 1 سے 2، 8 سے 9 اور پھر 12 آیات۔ وہ مجھے گھر کے دندل پر واپس لایا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ گھر کی دہلیز کے نیچے سے مشرق کی طرف سے پانی نکل رہا ہے، کیونکہ گھر کا سامنا مشرق کی طرف تھا، اور پانی گھر کی داہنی طرف سے نیچے سے جنوبی جانب سے بہتا تھا، اور مجھے شمال پھاٹک کی راہ سے باہر لے گیا، اور مجھے اس راہ سے چل کر رخ مشرق کی طرف بیرون پھاٹک پر واپس لایا۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ داہنی طرف سے پانی جاری ہے۔ جب واپس آ رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے کنارے سے دونوں طرف کثرت سے درخت ہیں، اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ پانی مشرق کے علاقے کی طرف بہتا ہے، اور عربہ میں اتر کر بحر شور کو جا ملتا ہے، اور بحر شور میں ملتے ہی اس پانی کو میٹھا کر دیتا ہے۔ کہاں یوں ہی ہوگا جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا، ہر ایک چلنے پھرنے والا جاندار زندہ رہے گا، اور اس پانی کے وہاں پہنچنے کی وجہ سے مچھلیوں کی بڑی کثرت ہوگی، کیونکہ پانی میٹھا ہوگا۔ اور دریا کے کنارے دونوں طرف ہر قسم کے میوہ دار درخت اگیں گے، جن کے پتے نہ کملائیں گے اور پھل موقوف نہ ہوں گے۔ وہ ہر مہینے نئے پھل لائیں گے، کیونکہ ان کے لیے پانی مقدس ہے، اس لیے ان کے پھل کھانے کے لائق اور پتے شفا دار قبول ہوں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کی خواہش سے برکت ہو۔
بول سکا جیسے روحانیوں سے بلکہ جیسے جسمانیوں سے۔ آج کی ہماری دوسری تلاوت پہلا کرنتھیوں 3 باب 8 سے 3 اور 16 سے 17۔ اور جیسے مسیح میں چھوٹے بچوں سے میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا کیونکہ تمہیں اس کی برداشت نہ تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں، کیونکہ ہنوز جسمانی ہو۔ اس لیے جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہیں اور انسانی چال چلن نہیں چلتے؟ اس لیے کہ جب ایک کہتا ہے کہ میں پالوس کا ہوں اور دوسرا کہ میں اپلوس کا ہوں، تو کیا تم محض انسان نہیں؟ اپلوس کیا چیز ہے یا پالوس کیا ہے؟ خادم ہیں جن کے وسیلہ سے تم نے ایمان پایا ہے، اور ہر ایک کو جیسے کہ خدا نے بخشا ہے۔ میں نے لگایا، اپلوس نے سینچا، مگر بڑھایا خدا نے۔ بس نہ لگانے والا کچھ چیز ہے، نہ سینچنے والا، مگر خدا جو بڑھانے والا ہے۔ لگانے والا اور سینچنے والا دونوں برابر ہیں، اور ہر ایک اپنی محنت کے موافق اپنی مزدوری پائے گا، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ تم خدا کی زراعت اور خدا کی عمارت ہو۔ میں نے خدا کے فضل کے موافق جو مجھے دیا گیا عقل مند ممار کی مانند نیو رکھی، اور دوسرا اس پر ردا رکھتا ہے۔ بس ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کس طرح سے رکھتا ہے، کیونکہ کوئی دوسری نیو رکھ نہیں سکتا سو اس نیو کے جو رکھی گئی ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ اور اگر اس نیو پر سونے یا چاندی یا قیمتی پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بوسے کا ردا رکھا جائے تو ہر ایک کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ وہ دن اسے ظاہر کر دے گا، اس لیے کہ وہ آگ کے ساتھ ظاہر کیا جائے گا، اور آگ ہی ہر ایک کا کام آزمائے گی کہ کیسا ہے۔ جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا وہ اجر پائے گا، اور جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا مگر خود بچ جائے گا۔ لیکن آگ سے گزری ہوئی چیز کی طرح کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کی ہیکل ہو اور روح خدا تم میں ہے؟ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا خداوند آپ کے ساتھ۔ انجیل مقدس یوحنا کی کتاب۔ دوسرا باب 13 تا 22 آیات۔ یہودیوں کا فسح نزدیک تھا اور یسوع یروشلم کو گیا۔ اس نے ہیکل میں بیلوں اور بھیڑوں اور کبوتر بیچنے والوں کو دیکھا اور صرافوں کو بھی جو وہاں بیٹھے تھے۔ تب اس نے رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو بھیڑوں اور بیلوں سمیت ہیکل سے نکال دیا اور صرافوں کی نقدی بکھیر دی اور تختے اٹھ دیے، اور کبوتر فروشوں سے کہا ان چیزوں کو یہاں سے لے جاؤ، میرے باپ کے گھر کو وپار کا گھر مت بناؤ۔ اور اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ یوں لکھا ہے کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی۔ تب یہودی بول اٹھے اور کہا کہ تو ہمیں کیا نشان دکھاتا ہے کہ یہ کام کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا اس ہیکل کو ڈھا دو اور میں 3 دن میں سے کھڑا کر دوں گا۔ یہودی نے کہا 40 برس میں یہ ہیکل بنی ہے اور تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے بدن کی ہیکل کی بابت کہا تھا۔ اس لیے جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا، اور وہ
رشتے پر بھی اور یسوع کی اس بات پر بھی جو اس نے کہی تھی ایمان لائے۔ یہ بات تفصیل سے ہم سب ظاہر کریں۔ آج کا موضوع جو ہے وہ ہیکل ہے۔ ویسے تو یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ اگر یہودی آج کے مکالمہ میں، آج کی گفتگو میں جو ہیکل کے بارے میں یسوع کے ساتھ ہوئی اور جو یسوع نے موجودہ ہیکل کی صورتحال کو دیکھا اور یسوع کا دل اس ہیکل کی صورتحال کو دیکھ کر بہت ہی رنجیدہ ہوا۔ بہت بڑا مضمون ہے، لیکن مختصر طور پر ہم ہیکل، یسوع کے مکالمات جو ہیکل کے متعلق آج یہودیوں کے ساتھ ہوئے، اور پھر اس ہیکل کے بارے میں جس ہیکل سے بڑھ کر وہ انسانی دلوں کو، جو خدا کی مقدس ہیکل اور خدا کا مسکن ہے، اس کے بارے میں ایک بڑی واضح اور حقیقی تفسیر جو ہے وہ آج خداوند یسوع مسیح ہمارے درمیان رکھتا ہے۔ بیشتر اس سے کہ ہم ہیکل کے موضوع پر بات چیت کریں، آج کی جو پہلی تلاوت حزقیل 47ویں باب میں سے لی گئی ہے، وہ جدید کنعان کے بارے میں ایک بیان ہے، ایک تسلی ہے۔ ان کی جدید کنعان کے بارے میں حزقیل بنی اسرائیل کو ایک امید دیتا ہے کہ جب وہ اسیری سے نکل کر جدید کنعان کی طرف جائیں گے تو پھر وہ ملک کنعان میں وہ خدا کے ساتھ، خدا کی حضوری میں وہ ہمیشہ شادمان رہیں گے۔ خدا کا کلام اور جدید کنعان جو ہے، جس میں خدا کی موجودگی اور خدا کے وعدے اور خدا کی وہ سرفرازی جو خدا اپنی قوم کو بخشے گا، وہ بیان کی گئی ہے کہ وہ ایسا شہر ہے، ایسی اس میں سے دریا اس مقدس ہیکل میں سے، مقدس مقام سے گزریں گے کہ اس دریا کے پانی سے جہاں جہاں وہ جائے گا خوشحالی اور شادابی کا باعث ہوگی، اور بہت پھل جو ہے وہ نمودار ہوگا، اور اس کے پھل سے لوگ جو ہیں وہ روحانی لذت حاصل کریں گے۔ اور جہاں جہاں وہ پانی جائے گا، وہ پانی اس سرزمین کو اور لوگوں کو روحانی طور پر سراب کرتا جائے گا، اور اس وجہ سے وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے ابدی خوشی کا باعث ہوں۔ اب ہم آتے ہیں مختصر طور پر ہیکل کی بنیادی کہانی کی طرف، جس کا مکالمہ آج یسوع اور یہودیوں کے ہیکل یروشلم میں خدا کی حضوری کا سب سے بڑا مظہر اور نشان، اور تمام دور و نزدیک سے یہودیوں کی عبادت، مذہبی رسومات، شرعی قربانیوں اور زائرین کے لیے زیارت کا سب سے بڑا مرکز اور محور تھا، بلکہ بنی اسرائیلی قوم کو مذہب کے نزدیک اور خدا کے ساتھ متحد رکھنے کا ذریعہ جو ہے وہ ہیکل تھی۔ تاریخ میں ہم سب جانتے ہیں، تاریخ میں ہیکل جو ہے
वो 3 अदवार में तामीर की गई है, 3 वक्तों में तामीर की गई है। पहली तामीर सुलेमान बादशाह ने 1538 में क़ब्ल अज़ मसीह सुलेमान की क़यादत में पहली हैकल जो है वो बनाई गई, जिसका कसद और इरादा उसके बाप दाऊद ने किया था, लेकिन अपनी हयात में वो खुदा के लिए एक मजबूत और सनोबर की लकड़ी से बना घर ना बना सका। लेकिन और यूं पहली हैकल सुलेमान बादशाह के दौर में शुरू हुई। बाद में यही सुलेमान की हैकल जो है वो उस वक़्त तबाह बर्बाद हुई जब नबुकतनेस्सर बादशाह ने यरूशलेम पर हमला किया और उसे तबाह बर्बाद करके हैकल के मुकद्दस बर्तन, कीमती असासे लेकर और बहुत सारे नामवर यहूदियों को गुलाम बनाकर वो बाबल की असीरी में ले गया और काफी सालों तक वो असीरी की गुलामी में रहे। दूसरी हैकल जो थी वो ज़रबाबल और उन यहूदियों ने जो बाबल की असीरी से वापस आए थे, दूसरी बार उन्होंने खुदा की हैकल को तामीर किया। तीसरी हैकल जो खुदावंद यीशु मसीह के दौर में मौजूद थी, उसे हेरोदिस आज़म ने खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से 19-20 सदी से क़ब्ल अज़ मसीह में तामीर करवाया। हेरोदिस आज़म चूंकि तामीरात का बहुत शौक रखता था और उसने अपने अहद में बहुत सारे शहरों, मंदिरों और बड़े बड़े आलीशान इमारतों को भी तामीर किया और उसने अपने इसी शौक की गरज से और अपनी मकबूलियत यहूदी मजहब में बढ़ाने के लिए उसने 19 और 20वीं सदी क़ब्ल अज़ मसीह में तीसरी बार हैकल को बनवाया। और इसी हैकल में जब यीशु 12 साल का था आया और बाद अज़ां वो अपनी मुनादी के दौरान अक्सर औकात इस हैकल में आया करता था। आज की अंजील मुक़द्दस के मुकालमात में जो बात खुदावंद यीशु मसीह ने शुरू की, जब वो हैकल में आया तो यहूदियों की उन फरसूदा रस्मों की बदौलत, उन कामों की बदौलत, उन तजारती कारोबार की बदौलत जो उन्होंने खुदा की मुकद्दस हैकल, खुदा के घर की निस्बत अपने कारोबार को चमकाने के लिए, अपना आप मनवाने के लिए वहाँ सब कुछ राइज कर दिया कारोबार की। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब हैकल में इस किस्म के हालात को देखा तो ज़बूर 69 और 10वीं आयत वो पेशन गोई पूरी हुई कि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। ज़बूर 69। और इसलिए यीशु का दिल रंजीदा हुआ क्योंकि उसने हैकल के तकद्दुस को, हैकल की हुर्मत को पामाल कर दिया था। अपनी गरज की खातर, अपने मतलब की खातर, अपने कारोबार की खातर उन्होंने उसकी हुर्मत को, अजमत को और उसकी इलाही और रूहानी शानो शौकत को अपनी जिस्मानी और दुनियावी तौर तरीकों से तबाह बर्बाद करने की कोशिश की। इसलिए आज के कलाम में लिखा है कि यीशु ने उन सब को मारा, कोड़ा बनाकर उनके तख्त उल्ट दिए और जो कुछ वो तजारत करते थे
उनको मना किया। अब ये मुकालमा इस बात पर आता है कि तू ये हैकल के लिए गैरत कहां से रखता है? क्यों हमसे बढ़कर तुझे इस हैकल की फिक्र है और तू हमारी बेइज्जती पर उतर आया है? तब यीशु ने उनसे कहा कि तुम इस हैकल को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा करूं। अब कहां 3 दिन और कहां 46 बरस? ये यहूदियों के लिए और भी एक बहुत बड़ा यीशु की तरफ से मजाक था। और ये 3 दिन और 46 साल हकीकत में आज की तलावत में यीशु हैकल से बढ़कर अपने बदन और कलीसिया के बदन को, कलीसिया के दिल को, जिसमें हकीकी खुदा की हैकल और खुदा का मस्कन है। इसी तरह जब हम आज के इस गुफ्तगू को लूका की अंजील उसके 21वें बाब में देखते हैं, वहां भी यहूदी हैकल की जो खूबसूरती थी, उसकी खूबसूरती के मुतल्लिक जो भी कीमती से कीमती जवाहरात और मोतियों से आरास्ता थी, और वो फख्र करते थे और उस हैकल को देखकर इंसानियत को रद्द करते थे, इंसानियत को पामाल करते थे और इंसान को कोई कदर की निगाह से नहीं देखते थे, कदर की निगाह से नहीं देखते, बल्कि हैकल जो है काहिने आज़म की मखसूस जगह और आम लोगों के दरमियान एक बहुत बड़ा खला बन चुकी थी। और वो खुदा के घर की निस्बत जो थे वो इंसानों को धत्कारते थे, उनका इस्तेहसाल करते थे, उनके साथ बेरहमी से पेश आते थे, इंसाफ नहीं करते थे और उनका जो हकीकी हक है वो नहीं देते, बल्कि हैकल में यहूदियों का आना और जाना सिर्फ और सिर्फ रियाकारी बन चुका है, रियाकारी बन चुका है। इसलिए लूका की इंजील में भी यीशु ने दूसरी पेशन गोई की कि वो वक्त आएगा कि तुम इस हैकल का एक पत्थर भी देखने ना पाओगे। और ये पेशन गोई यीशु की शहनशाह नीरो के अहद में पूरी हुई, जब शहनशाह नीरो ने सन 72 में यरूशलेम पर आखिरी और तबाहकुन हमला किया और हैकल को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। और 72 से लेकर आज तक यहूदियों की कोई उस हकीकी हैकल की सूरत नहीं है, बल्कि गिरिया-उज़्ज़ारी की एक दीवार है जहां वो आज भी गिरिया-उज़्ज़ारी करते हैं, मातम करते हैं, उस दीवार के पास जाकर रोते हैं, पशेमान होते हैं, अपने माथों को मारते हैं और अपने आबाओ अजदाद की उन तमाम तर बुराइयों को याद करते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद की गलतियों की वजह से, गुनाहों की वजह से आज खुदा की हकीकी हैकल का वजूद हमारे दरमियान नहीं। इसलिए आज की दूसरी तलावत में मुक़द्दस पौलुस रसूल हैकल से भी बढ़कर जो बात हमें समझाता है वो ये है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा की हैकल हो और रूहे खुदावंद तुम में बसा हुआ है, और जो अपने कामों से, अपनी बदनीयती से, अपनी इंसानी रवैयों से इस हैकल को बर्बाद करेगा, खुदा उसे बर्बाद कर देगा। आज हकीकी हैकल की तस्वीर जो है वो यीशु मसीह और मुक़द्दस पौलुस रसूल हमें दिखाता है
کہ خدا کا حقیقی مسکن جو ہے وہ ہمارے دل ہیں. اور دل جو ہے انسانی گوشت کا وہ ٹکڑا ہے، چھوٹا سا ہے تو چھوٹا سا، لیکن دنیا بھر کی اچھائیاں، دنیا بھر کی نیکیاں، دنیا بھر کے اچھے اعمال جن کے ذریعے ہم اپنے دلوں کو خدا کا مسکن اور خدا کی ہیکل بناتے ہیں، وہ ہمارے اچھے اعمال کی وجہ سے ہمیشہ قائم رہے گی. لیکن گوشت کے اسی چھوٹے سے ٹکڑے میں وہ مقدس ہیکل جو خدا کا مسکن بھی ہے، ہم اپنی انسانی برے رویوں کی بدولت، حسد کی بدولت، نفرت کی بدولت، خود غرضی کی بدولت، درجہ بندیوں کی بدولت ہم اس ہیکل کو ہر روز پامال کرتے ہیں. اپنے اس دل کی ہیکل سے، بدیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ہم خدا کو اس میں سکونت پذیر نہیں ہونے دیتے. جب ہم ایک دوسرے کی توہین کرتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کا مذاق کرتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے بدنوں کو، عزتوں کو پامال کرتے ہیں، جب ہم خدا کے گھر سے بڑھ کر، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں خدا کے گھر کو خوبصورت نہیں بنانا یا اس کی آرائش و پمائے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو نہیں پیش کرنا، بلکہ یہ خدا کی ہیکل ہے، خدا کی موجودگی کا نشان ہے. اس خدا کے گھر کو ہم نے مل کر آباد رکھنا ہے، خوبصورت بنانا ہے، اس کی آرائش کے لیے، تعمیر میں کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. کیونکہ جب ہم ہر روز، ہر اتوار خدا کی اس مقدس ہیکل میں آتے ہیں تو یہ خدا کی محبت کا اور ہمارے ساتھ خدا کی رفاقت کا ایک نشان ہے. اس لیے مقدس پولس رسول اور یسوع آج حقیقی ہیکل ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. اور اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں افسیوں کی کلیسیا کے نام مقدس پولس رسول کا دوسرا مقدس پولس رسول کا خط افسیوں کے نام اور اس کی 19 اور برابر پیوستہ ہو کر خداوند میں مقدس ہیکل بنتی. اب تم مسافر اور پردیسی نہیں، اس ہیکل کا حصہ ہو، اس عمارت کا حصہ ہو جو رسولوں اور نبیوں کی بنیاد پر تعمیر کیا گیا ہے، اور اسی میں پیوستہ ہو کر تم خداوند میں مقدس ہیکل بنتے ہو، اور تم بھی اسی میں باہم تعمیر کیے گئے ہو. تم سب اس ہیکل کا حصہ ہو، اس کلیسیا کا حصہ ہو، اور تم سب باہم تعمیر کیے گئے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو، تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو. اور پھر جب ہم مقدس پطرس رسول کا پہلا خط، اس کا 2 باب 4 سے 6 آیت پڑھتے ہیں تو اس میں بھی مقدس پطرس جو ہے وہ کلیسیا کو اور ہم سب کو اس عمارت اور اس ہیکل میں برابر پیوستہ رکھنے کے لیے لکھتا ہے. اس زندہ پتھر کے پاس آؤ، اس زندہ پتھر کے پاس آؤ جسے آدمیوں نے تو رد کیا مگر خدا نے اسے چن لیا اور معزز جانا، اور تم سب زندہ پتھروں کی مانند روحانی گھر بنتے جاؤ. تم سب زندہ پتھروں کی مانند روحانی گھر بنتے جاؤ. یسوع ان بنیادی پتھروں کی بات کرتا ہے جس میں ہمارے نیک اعمال ہیں، جس میں ایمان ہے، جس میں خدا کا کلام ہے، جس میں خدا کی حضوری ہے، جس میں انسانیت کا احساس ہے، جس میں انسانیت کی تڑپ ہے، جس میں انسانی دکھ اور سکھ کا احساس ہمارے دلوں میں
بسا ہے، اور ہم اپنے بھائیوں سے ایک دوسرے سے سماجی رشتوں میں ایک ہو کر ہم زندہ پتھروں کی مانند روحانی گھر بنتے جاتے ہیں۔ اب ایک ایسی ہیکل جو آسمان پر ہے وہ ہیکل نہیں، بلکہ جدید یروشلم جس کا ذکر مکاشفہ 21ویں باب میں ہے، وہاں یہ ہے اس شہر میں کوئی ہیکل نہ تھی۔ مکاشفہ 21 جب ہم خدا کی اس بادشاہت میں شریک ہوں گے، اس وطن میں جائیں گے جس وطن کے مساکن اور گھر خدا نے ہمارے لیے تعمیر کیے ہیں، اس شہر میں کوئی ہیکل نہیں ہے، اور اس شہر میں کوئی ہیکل نہ تھی، کیونکہ خداوند خدا اور قادر مطلق اور برا اس کی ہیکل ہے۔ جس شہر کی طرف ہم رواں دواں ہیں، جس وطن کی طرف ہم رواں دواں ہیں، تاکہ خدا اور برے یسوع کے ساتھ رہیں اور وہاں اس کے حضور اور اس کے تخت کے آگے ہمیشہ اسے قدوس کہتے رہیں، وہاں کوئی ہیکل نہ ہو، بلکہ برا اور خود خدا اس شہر کی ہیکل ہے، جو خدا کی محبت، خدا کی روشنی، خدا کی سلامتی اور خدا کی نجات اور مظہر کا ایک نشان ہو۔ تو آج یسوع ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو زندہ ہیکل بنائیں، اور زندہ ہیکل تب ہی ہوگی جب ہم اپنے ایمان کو، خدا کی الہی محبت کو، کلام کو اور ان تمام لتوریائی رسموں، عبادتوں اور پاک ماس کی قربانی میں حاضر ہو کر یسوع مسیح کے بدن کی اور خون کی شراکت میں شریک ہوں گے، تاکہ اس کے وسیلے سے اور اس کی قوت سے ہم ایک ہیکل بنتی جائیں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا ہمارا خداوند ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، اس نے پینتوس پلاطوس کے عہد میں دکھ اٹھایا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا قادر مطلق باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کیتھولک کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ آج ہم نماز کی دعا کرتے ہیں، تاکہ ہم اپنے دلوں کی حقوں مضبوط رکھیں، پاک صاف رکھیں، اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کے خالص پر کام کر سکیں۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ بیماروں کی دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، خاص طور پر عذرا، یوسف بلوچ، ثنا خرم، مارتا صدیق، عما آئزک، یعقوب پروین، رومی کامران، شوکت کے لیے خدا متاثرات فرمائے اور انہیں صحت کامرہ عطا فرمائے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ انمول تمام خاندانوں کے لیے دعا کریں جنہوں نے اپنی شکر گزاریاں اضافہ رکھی ہیں، خدا خاندان کو برکت دے اور ہر طرح سے ضروریات زندگی کا اپنی طرح سے پورا کرے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خدا پر ان کے نیک ارادے اور خواہشات کو پورا کرے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ پریشانیاں ان کے کاروبار میں ہیں، جو مسائل لائے ہیں، خداوند ان پریشانیوں کو، ان مسائل کو خداوند دور کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بھائی ادریس کی فیملی کو خداوند کے سامنے رکھیں گے، خاص طور پر شیریں دماس کے لیے دعا کریں گے کہ
खुदावंद अपनी इस बेटी को अपनी पनाह में रखे और अपनी बरकतों से मामूर करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम अपने दिलों में दुआएं लेकर और दुआ में हम अपने सरों को झुकाते हुए अपनी अर्ज़ें मिर्ज़े को खुदा के सामने रखें और थोड़ी देर प्रसश में ध्यान और ज्ञान में ठहर कर हम खुदा यीशु मसीह को अपने सारी मुनाजात पेश करें। और एक अपनी ज़बान से खुदा को सामने अपनी मुनाजात पेश करें। सब दुआ में रुक जाए, सब ऊंची आवाज़ के साथ अपनी अपनी अर्ज़ें खुदा के सामने रखें। तारीफ़ हो खुदा। आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, मुकम्मल तौर पर अपना आप खुदावंद को सौंपेंगे और यीशु मसीह से कहेंगे कि यीशु छू मेरे जीवन को छू। हालेलुया, प्रेज। तारीफ़ हो खुदा तेरी। तूने कहा मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आज पर एक खुदावंद हम तेरे सामने झुके हैं, आरजी के साथ, हलीमे के साथ तेरे सामने विनती करते हैं। खुदावंद जो भी अर्ज़े लेकर आए हैं खुदावंद, मैं हूँ बेफल शजर की तरह, खाली बरकत देता है। आज हम इसके सामने झुके हैं, सारी बीमारियों को, लाचारियों को हालेलुया ज़ाहिर करता है, तेरी मुरादों को पूरा करता है। जो भी हम लेकर आए हैं सब उसके सामने रखे हैं ताकि खुदावंद हमारी दुआओं को सुने, कबूल करे इसी खुदावंद के वसीले से। आमीन आमीन। अभी हम खुदावंद की तारीफ तेरे घर में आके इबादत करें हम, मोहब्बत में कायम हमेशा रहे हम। तेरे घर में आके इबादत करें हम, मोहब्बत में कायम हमेशा रहे हम। सबों का है तू, ये खबर है खुदाया, ज़माने की कौमों का दर है खुदाया। तेरा घर इबादत का घर है खुदाया, ज़माने की कौमों का दर है खुदाया। तेरी चाहतों के ज़माने में चर्चे, तेरे प्यार की आग हर दिल में भड़के। तेरी चाहतों के ज़माने में चर्चे, तेरे प्यार की आग हर दिल में भड़के। तेरी बरकतों का ये दर है खुदाया, ज़माने की कौमों का दर है खुदाया। तेरा घर इबादत का घर है खुदाया, ज़माने की कौमों का दर है खुदाया। ये गिरजा ये है कल भी तेरा नजारा, हो मंदिर या मस्जिद या हो गुरुद्वारा। ये गिरजा ये है कल भी तेरा नजारा, हर घर के बारी कुर्बानी खुदा काज़िम के बाप के हुजूर में हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद खुदा, हमारे नजराने कबूल फरमाकर हमारी दुआएं सुन ले, अता कर कि पाक साक्रामेंटों की कुव्वत और मुक़द्दस कुर्बानी अपना पूरा असर पाए। इसी खुदावंद के वसीले से खुदावंद आपके साथ हो।
खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नायत मुनासिब है उस बाप, हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तो अपनी फ्याजी के साथ इबादत गाह में सुकून करता है ताकि अपने फजल से लगातार मदद करते हुए हम में रूह कुदस की वो हैकल तामीर करें जो पसंदीदा ज़िंदगी के तरीके की रोशनी से मनवर होती है। इसके अलावा तुम मसीह की कलीसिया को जिसकी तरफ देखी जाने वाली इबारत से इशारा करती है अपनी इलाही तासीर से पाकीज़गी अता करता है ताकि वो बेशुमार फर्जंदों की रौनक के सबब शादमानी से पुर हो और आसमान पर तेरा जलाल में कायम रहे। इसलिए फरिश्तों और आसमान के तमाम बशिंदों के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हम दो सुना करते हैं। ऐ मेहरबान बाप, वाकई की दूर से तू पाक है और पाक चीज़ों से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक को भेज ताकि नजराने पाक में फर्क हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और उसे दुखलाने के तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर उसे शुक्र किया और उठ तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए उसने खाने के बाद मैं पैरा भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया तो तुम सब इसमें से लो और पियो। ने रब दिया है तुमने, ये मेरे खून का प्याला है, तुम्हारे बल्कि बहुत से लोग गुनाहों की माफ़ी बढ़ाया जाएगा। मेरी याद में यही किया। हमारे ईमान का भेद बस अब आप हम तेरे बेटे के मरने और जीने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का पहला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तुम इस लायक समझा तेरे सामने हाजिर होकर तेरी बात करें। माजिक साथ इल्जा करते हैं बख्शते के मसीह का बदन और खून लेकर रूह की उसकी तासीर से आपस में आए खुदा पे कलीसिया को याद कर, सातवां रूहानी बाप पोप लियो 14वां हमारे मिशन सबान और अपने सब खादमाओं और खादमों को याद कर। हाज़िर जमात के साथ हो तेरी कलीसिया तमाम दुनिया फैली हुई है, उसे काबिल मोहब्बत का होगा। हमारे भाइयों बहनों और बच्चों पर नजर कर टूटी उठी कमीज रखते हुए सो गए। प्लीज़ तमाम लोगों को याद कर कमोशी को हम तुझसे विनती करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा के मुबारक बने मुबारक रसूल हो और उन सब मुकद्दसों के साथ में जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, बेशक ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दो सुना कर सकें। उसी के ज़रिए उसी के साथ और उसी कुछ कादर मुतले खुदा बाप को रूह कुदस की वहादानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम चाहे है हमेशा से हमेशा और जादरे में हिदायत पाकर पूरे ईमान में उसी के साथ उसी से दुआ करें जिस तरह खुदा ने हमें सिखाया है। जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं तो भी हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। आए खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरे शब्द की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह का आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मसीह से बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। अमन
سلام سلامتی کی دعا کرے، سلامتی اپنے گھرانوں کی سلامتی میں رکھے۔ اے خدا یسوع مسیح تو نے اپنے رسولوں سے کہا میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑ جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی میں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں اس ایمان پر دیتا ہے۔ اس وہ سلامتی ہاتھ بخش جو تیری مرضی ہے۔ خدا کی سلامتی نہ رکھا، ہم ایک دوسرے کی سلامتی چاہتے ہیں۔ آئے خدا کے بڑے تجھے جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر رہے خداوند واقع بنے، تجھے جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں سلامتی عنایت کر۔ یہ خدا کے مرم مسیح کے جہاں کا نام اٹھایا جاتا ہے، مبارک نام سب اس کی ضیافت بتائیں۔ اپنے اسیرن رودا لباس دے، رودا لباس دے، رودا لباس دے، اپنے اسیرن رودا لباس دے، رودا لباس دے، رودا لباس دے، تیری وڈیائی کرتے رہیے، تیرے لئی جیوندے مرتے رہیے، رودا لباس دے، رودا لباس دے، اپنے اسیران رودا لباس دے، رودا لباس مردہ بدل لو زندگی مل جاتی ہے، مردہ بدل لو زندگی مل جائے گی، بے بس تے مجبور نو خوشی مل جاوے گی، بے بس تے مجبور نو خوشی مل جاوے گی، ہر گھڑی ستے نو تک دے رہیے، تیرے لئی جیوندے مرتے رہیے، رودا لباس دے، رودا لباس دے، اپنے اسیرانو رودا لباس دے، رودا لباس دے، رودا لباس دے، لکھ دے میرا نام کتاب حیات وچ، لکھ دے میرا نام کتاب حیات وچ، مینوں بھی بے بست کر ابدی نجات وچ، مینوں بھی بے بست کر ابدی نجات وچ، جے جے جڑتے نچدے رہیے، تیرے
तेरे लिए जिउंदे मरदे रहिए रूह दा लिबास दे रूह दा लिबास दे अपने असीरां नूं रूह दा लिबास दे रूह दा लिबास दे रूह दा लिबास दे रूह दी बारिश दे नाल पाप मेरे धोने रहनुमाई कर तू आके आप मेरे होके रहनुमाई कर तू आके आप मेरे होके तेरी खुशखबरी दे रहिए तेरे लिए जिउंदे मरदे रहिए रूह दा लिबास दे रूह दा लिबास दे अपने असीरां नूं रूह दा लिबास दे रूह दा लिबास दे रूह दा लिबास दे लिख दे मेरा नाम किताबे हयात विच लिख दे मेरा नाम किताबे हयात विच मैनू भी बेबस्त कर अबदी नजात विच मैनू भी बेबस्त कर अबदी नजात विच जय जय लड़दे नचदे रहिए तेरे लिए जिउंदे मरदे रहिए रूह दा लिबास दे रूह दा लिबास दे अपने असीरां नूं रूह दा लिबास दे 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 दानिश मसीह वल तारिक मसीह और मुमताज़ बीबी मेहर टाउन लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा सोबिया रॉबर्ट डॉक्टर रॉबर्ट मसीह और सकीना बीबी सादिक टाउन लाहौर की रहने वाली के साथ। ये निकाह 15 नवंबर को है। अंसर मसीह वल्द यूनस मसीह और रुखसाना बीबी चामीरान लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा। अरूज जमशेद खान डॉक्टर जमशेद मसीह और शहनाज जमीला बकर मंडी कोट कंबो लाहौर की रहने वाली के साथ, और ये निकाह 15 नवंबर को है। समरान कैस वल्द सजावल मसीह और शाजिया बीबी ईसा नगरी लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा। किन्जा जमाल डॉक्टर जमाल मसीह और फरीदा जमाल शाह जमाल लाहौर की रहने वाली के साथ। ये निकाह 16 नवंबर को होगा। ताबील मसीह वल्द सलीम मसीह और रजिया बीबी ईसा नगरी लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा। किश्वर इमैनुअल डॉक्टर इमैनुअल मसीह और शहनाज बीबी मेहर टाउन लद्दड़ लाहौर की रहने वाली के साथ। ये निकाह 19 नवंबर को होगा। हारून मसीह वल्द सैमुअल महबूब और मारिया ग्रेटी घोड़े शाह शादबाग लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा। मारिया राना डॉक्टर राना महमूद तबस्सम और जुबैरा राना योहन्नाबाद लाहौर की रहने वाली के साथ। ये निकाह 29 नवंबर को होगा। रोहेल मसीह वल्द इमैनुअल मसीह और जरीना बीबी गौसिया फाटक सदर लाहौर कैंट का रहने वाला निकाह करेगा। अनम खालिद डॉक्टर
डॉक्टर खालिद मसीह और बरनास बीबी भगतपुर शादबाग लाहौर की रहने वाली के साथ। ये निकाह 30 नवंबर को होगा। असद मसीह वल्द अशरफ मसीह मुरीद के ज़िला शेखुपुरा का रहने वाला निकाह करेगा नरगस शौकत, डॉक्टर शौकत मसीह और शमीम बीबी अफजल पार्क शादबाग लाहौर की रहने वाली के साथ। ये निकाह 30 नवंबर को होगा। शेराज मसीह वल्द सफदर मसीह और सकीना बीबी महल्ला झुगियाँ भट्टा चौक लाहौर कैंट का रहने वाला निकाह करेगा कायनात जावेद, डॉक्टर जावेद कैनत और शबनम बीबी उमरपुरा चामीरा रोड लाहौर के रहने वाले के साथ। और ये निकाह 8 दिसंबर को होगा। शाजिब सजाद वल्द सजाद मसीह और मुनव्वर बीबी राजा बाजार रावलपिंडी का रहने वाला निकाह करेगा लाइबा लब्बा, डॉक्टर लब्बा मसीह और शगुफ्ता बीबी दुबसड़ी लाहौर की रहने वाली के साथ। ये निकाह 12 दिसंबर को होगा। फराज मसीह वल्द हयात मसीह योहनाबाद लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा मरियम लियाकत, डॉक्टर लियाकत मसीह और अजरा बीबी शादबाग लाहौर की रहने वाली के साथ। ये निकाह 13 दिसंबर को होगा। हारिस मट्टू वल्द जावेद कैनत और शबनम बीबी उमरपुरा चामीरा रोड लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा शमा बीबी, डॉक्टर अशरफ मसीह और रानी बीबी मुरीद के ज़िला शेखुपुरा की रहने वाली के साथ। और ये निकाह 28 नवंबर को होगा। एल्विस मैनुअल वल्द अफजल मसीह और मार्गरेट अफजल कोट लखपत लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा मायरा एन, डॉक्टर सैमुअल महबूब और मारिया ग्रेटी घोड़े शाह लाहौर की रहने वाली के साथ। ये निकाह 6 दिसंबर को होगा। शमाउन नईम वल्द नईम मसीह और परवीन बीबी चामीरान लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा माफिया सरवर, डॉक्टर सरवर मसीह और रजिया बीबी भट्टा चौक लाहौर की रहने वाली के साथ। और ये निकाह 7 दिसंबर को होगा। इन निकाहों में अगर किसी को किसी किस्म की रुकावट का इल्म हो जिसकी वजह से ये निकाह ना हो सकते हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि जो तारीख़ें आपने सुनी हैं इन तारीख़ों से पहले आप चर्च से रजू करें। इसके साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 23 तारीख को यसु बादशाह की ईद है जो पूरी दुनिया में बड़े ईमानी जोश और वलवले के साथ मनाई जाती है। तो हम भी हर साल की तरह यसु बादशाह की ईद जो है वो बड़े जोशो और वलवले के साथ मनाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि 23 तारीख को याद रखिएगा, खुद भी आएँ, दूसरे लोगों को भी दावतें दें। और फिर उससे अगला इतवार यानी 29 को जो इतवार होगा वो आमद का पहला इतवार होगा। तो ये भी हम अपने ज़हन में रखें। आमद के पहले वारों तुम जिंदा पत्थरों की इमारत रूहानी घर बनते जाओ, यानी एक मक़दस की कहानत जो खुदा को पसंदीदा रूहानी कुर्बानियाँ गुजरा ले। हम दुआ मांगते हैं। ऐ खुदा तेरी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ की कलीसिया आलम बाला की यरूशलेम का निशान है, बख्श दे कि हम इस पाक इबादत में शरीक होकर तेरे फजल की अकर बने और तेरे जलाल के मकानों में दाखिल होने के काबिल ठहरे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से खुदावंद आपके साथ हो। कादिर मसीह खुदा बाप और बेटे और उसकी बरकत आप सब पर नाज़िल हो। बातों जो की सलामती में रहे। सलाम